कल चवर छतर तख्त दे मालक शब्द गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र चरण शरण विच जुड़ बैठे ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ के पावन दीवान दियाँ हाजरियाँ भर रहे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, बहुत वड्डे भाग ने आप सारिਆਂ ਦੇ जिन्हां नूं गुरु संगत विच बैठ के सत संगत विच बैठ के अपनिਆਂ सवासां नूं अमोलक बनाउण दा समां मिलिਆ। क्योंकि सवास ਉਹੀ सफले ने जो गुरु घर दे विच आके गुरु दे चरनां विच बह के असीं बतीत करते हैं। गुरुद्वारे दे विच बैठ के सतगुरु दे नाम नूं जपदे हां, ਉਹਦੇ हुक्म नूं मंनदे हां, गुरमत नूं धारण करदे हां, प्रण करन दा यतन करदे हां कि असीं गुरमत दी कसवट्टी ते अपने जीवन नूं जीवांगे। जो गुरु जी सानू बचन उपदेश गुरु शब्द के राही करते आ, उन्होंने असी अपने जीवन में कमावांगे। ये असी वादा करते हैं जो मत्था टेकते हैं गुरुद्वारे, क्योंकि गल उत्थों ही शुरू होनी है। भावें जिन्ना मर्जी सुनी जाइए गाई जाइए, पर जब तक मन्निया नहीं ना गल नहीं जे बननी। एक गल चेता रखियो, मन्निया ही सारी गल बननी है। एक बच्चा एग्जाम्पल दे देवां, एक निक्की जी बच्चा स्कूल दे विच पढ़ना शुरू कर दे, बवे भी जाके पहलिया बेंचां ते टीचर की एक भी गल ना मन्ने। टीचर पढ़ावे, अध्यापक पढ़ावे, वो सुनी ते जावे सब कुछ, ते जदों इम्तिहान होवे ते लिखे एक भी अखर ना, की ऐसा बच्चा पास हो जाऊगा? तो साडा जवाब आऊगा नहीं, कदी नहीं वो पास होगा। हुण आया तो उन्हें पूरा साल लाया, बैठा रहा इत्थे आके, पढ़ता भी रहा, कापियां भी बड़ियां कालियां कर दित्तियां उन्हें, पर इम्तिहानां दे विचों फेल हो गया तो अगे नहीं जा सकिया। बस गुरुद्वारा जिदन ये समझ आ गई ना भी ये एक टकसाल आ, ये पाठशाला वा जिहदे विच असीं सारे एक विद्यार्थी आके बैठे हैं, ते साडा विशा वा परमात्मा, डेस्टिनेशन आ, मंजिल आ साडी निरंकार। जिदन ये समझ आ गई गुरुद्वारे आके भी ये गुरुद्वारा केवल मंगा मनण नूं नहीं गा, माफ़ कर दिओ, ये सुखनावा सुखण नूं नहीं गा, ये संकट मोचन ग्रंथां की पूजा करने वास्ते नहीं गा। 101 पाठ जपजी साहिब दे पढ़ पढ़ के, सुखमनी साहिब दे पढ़ पढ़ गड्डी लद्दी है, पढ़ भरीए साध पढ़ीए जेते बरस बरस पढ़ीए जेते मास। सब कहते जे इम्तिहान चो ना पास होया तो सजना एक गल चेते रखी, होर हौमे झकना झाख। कहते सारी उम्र पढ़ता रहे, सारी उम्र उच्ची टारा ला ला के गाँदा रहे, कोई गावै रागी नादी बेदी बहु भांत कर, नहीं हर हर भीजे राम राजे। सब कहते बड़ा क्या खूब गावता है, कितना सोहना गाँदा, उच्ची उच्ची लोगों नूं गा गा के सुणाउंदा मेरे वर्गा, पर कथनी है रहत ना हुई, नावों भुल्लै ठाऊं ना कोई। सब कहते कथनी बहुत सोहनी करदा है, पर रहत जदों आउंदा, जदों करनी, जदों इम्तिहान की गल आउंदी है फेल हो जाता है। अज माफ़ करना असीं भी इंज ही करदे पए, सुणदे असीं सारे हैं, बहुत ध्यान ला के सुणन दा यतन करते हैं, पर इम्तिहान जदों पैंदा साडा गुरु साडे वास्ते पेपर पाउंदा, जदों वो परचा पाउंदा असीं फेल हो जाने। वो किवें? वो सुख दिंदा ते असीं बड़े ही उहदा शुकराना करते हैं, असीं लंगर ला के शुकराना करते हैं भी तूं सानूं बहुत दित्ता, असीं तेरा शुक्रगुजार हां। वधिया गल आ, माड़ी गल नहीं गी।
ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਆਏ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਧੀਆ ਟਾਈਆਂ ਛਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਛਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਛਕਾ? ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ। ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਾਰਿਓ ਕਿਤੇ ਝਾਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਲੰਗਰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ। ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ MLA MP ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਛਕਣਗੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੰਗਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੂਠਾ ਬਚਦਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਜੂਠਨ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛਕ ਲਓ ਬਹਿ ਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛਕ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਨਾਉਣੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਨਾ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਜਾਣਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ। ਪਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੁੱਖ ਲਿਆਤਾ, ਪਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਖਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਬੜੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਪਰਚਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਤੇਰਾ। ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਮਾਇਆ ਕੀ? ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਮਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਖਟਿਆ ਕੀ ਉੱਥੋਂ? ਬੜਾ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਕਮਾਇਆ ਕੀ? ਦੁੱਖ ਪਿਆ ਤੂੰ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਿਹਣੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਖ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਫਲਾਸਕ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਖੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਫਲਾਸਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲਡ ਦੀ ਵਾਰ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੋਲਡ ਦਾ ਰੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜੀ ਟੱਕਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਨ ਚੱਕਨਾ ਚੂਰ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਐਨ ਖਿਲਰ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਮਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਹਿਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚਮਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ 'ਚ ਗਵਾਚ ਗਏ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਾਜਿਆਂ ਤੇ ਤਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਬਲੇ ਤੇ ਵਾਜੇ ਦੀ ਸੁਰ ਨੀਵੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਤਬਲੇ ਨਾਲ ਵਾਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਘਰ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਭੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਭਿੱਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਬਲੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਚਮਟੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ। ਓਨਾ ਹੀ ਕਾਮ ਆ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਓਨਾ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਓਨਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਆ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਕਰੇ ਉਪਾਓ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਨਕਲਾਬ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਕਰੇ ਉਪਾਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਟਕਵੰਚ, ਇਹ ਕਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਬਸ ਮਾਇਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਕਰੇ ਉਪਾਓ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੁਨਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਵਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ?
ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲੁੱਟਣਾ ਜੇਬਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਭ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੇ ਨਾ ਘਾਲੇ ਸਿੱਧਾ ਪਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਕਦੀ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾ। ਮੇਕਲ ਚਿੱਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣੋ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਗੇ ਪੁੱਤਰ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ, ਜਿੱਧਰ ਤੇਰਾ ਮਾਰਗ ਆ ਤੁਰੀ ਜਾ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਣਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਣਾ ਪਊ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦਬਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਓਏ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਸਿੱਖ ਆ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੂਗੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਰੱਬ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਆ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖ ਬਣ, ਤੇ ਨਾ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖ ਬਣ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖ ਬਣ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਸਤੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਵੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣੇ ਨਾ ਹੀ ਫਿਰੇ ਜੋ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਡਤ ਤੂੰ ਏਜੰਟ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ? ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਤੂੰ ਏਜੰਟ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਵਿੱਚ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੇਕੇਦਾਰ। ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਰੱਬ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਰੱਬ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਨ ਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਵੇਦ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਦ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕੌਣ ਆ? ਚੰਗਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ? ਜੋ ਆਪਣਾ ਤੇ ਘਰ ਸਵਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਰੇ ਝਾੜੂ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਰੇ ਸਫਾਈ ਕਰੇ, ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਦ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਕੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ? ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੇ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਕਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ, ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਜੀਵ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੇਖੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੰਦ ਪਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਵੇਖਿਆ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਅੱਲਮ ਪਾਕਮ ਪਾ ਕੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਆ, ਰਾਮ ਇੱਕ ਆ, ਰਹੀਮ ਇੱਕ ਆ, ਗੌਡ ਇੱਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾ। ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰੱਬ ਆ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸੱਜਣਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਏਜੰਟ ਨਾ ਬਣ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ। ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੁਝ ਧਰਮ ਦਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇ, ਧੋਖੇ 'ਚ ਨਾ